السلام علیکم. پروگرام عوام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان نعیم. ناظرین، گزشتہ دنوں ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بڑی زیادہ وائرل ہوئی تھی پشاور کی. ریٹائر انجینئر تھیں محترمہ بدر سلطان صاحبہ، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بڑے چرچے تھے. بھائیوں نے جائیداد کے تنازع پر ایک گھر جو کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کے لیے خریدا، جو کہ ان کی اپنی ذاتی املاک تھی، لیکن والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کلیکٹیولی خریدا. اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو ہی والد کی وفات ہوتی ہے تو والد اپنی زندگی میں ہی وہ مکان ان کے نام کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو مکان ہے اس کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے جائیداد کا، جس پر بھائی آپس میں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں. ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک روایت رہی ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ہمیشہ سے بہت کم ایسا ہے کہ وراثت میں حصہ دیا جاتا ہو. ورنہ اگر میں بات کروں خیبر پختونخوا کی، اگر میں بات کروں پنجاب کی، اگر میں بات کروں سندھ کی بھی، تو بہت سی ایسی بہنیں ہیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. میجورٹی ہمارے سامنے ایسے بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں، اور گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں خواتین پر تشدد مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. خواتین پر تشدد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور مختلف طرح کے کیسز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ہمیشہ جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنتی آئی ہے. اب اس میں قانون کی کمزوری ہے، سیاسی پشپنائی ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. بدر سلطان صاحبہ کے ساتھ جس طریقے سے تشدد ہوا، ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر، اس کے بعد انہوں نے تھانے کا رخ کیا، ہتھوڑوں سے ہیلمٹ سے ان پر وار کیا گیا. یہی نہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اسی ماں کو سفاک بیٹوں نے اٹھا کر پٹخ ڈالا. اسی ماں کو جس کے قدموں تلے جنت تھی، اسی ماں پر تشدد کیا گیا. اور تشدد کرنے والے کوئی اور نہیں ناظرین، اسی سے پیدا ہونے والی اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے بیٹے تھے. بہن پر ہتھوڑوں سے تشدد ہوا، ہیلمٹ سے کوٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا. وہ چلاتی رہیں لیکن کوئی نہ آیا. گھر پر حملہ ہوا، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. بیٹے محمد ارسلان کی غیر موجودگی میں یہ تمام تر چیزیں ہوئیں. اس کے بعد جب بیٹا گھر پہنچا تو ماں کو خون کی حالت میں لت پت پایا، اور اس کے بعد ماں اور نانی کو اٹھا کر پولیس اسٹیشن کا رخ کیا، جہاں پر تفتیشی آفیسر قلعہ محمد نے کوئی تعاون نہیں کیا. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس یہ سوال کرتی ہے کہ آپ لوگوں میں سے اب تک کوئی مرا کیوں نہیں، کوئی ہلاک کیوں نہیں ہوا جب اتنا زیادہ حملہ کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قلعہ محمد کی جانب سے اور ایس ایچ او داؤد کی جانب سے جو ہے سیاسی ایک طریقے سے جو ہے وہ ملزمان کو ہی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں اس حوالے سے ہم تفصیلی طور پر گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ محمد ارسلان کی والدہ نے آج پشاور پریس کلب میں باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی. جان لیوا حملہ ہوا، بھائیوں نے بہن پر پشاور میں جس طریقے سے تشدد کیا، اور یہ معاملہ اب لاقانونیت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. ناظرین، بہن پر حصہ اس کا اپنا، اس کی اپنی ذاتی املاک. اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہن کو وراثت میں اس کا حصہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہنیں دی ہیں اور وہ اس کا حق دے دیتا ہے تو اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے. یہ ہمارا دین کہتا ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا. ہم اس کے بھی منافی ہیں، ہم اپنے دین کے بھی منافی ہیں. کیا یہ ہے مسلمان؟ کیا یہ ہے اسلامی ریاست؟ کیا یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں متاثرہ فیملی کے شخص محمد ارسلان. جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملہ کس جانب اب گامزن ہے. اور بھاری تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھانا ماڑی بھانا پشاور میں جو یہ تھانہ ہے ایگزیکٹلی، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے تشدد کیا، جن معاملوں نے، پولیس انہی کی پشت پناہی کر رہی ہے، انہی کو تحفظ فراہم کر رہی ہے. کیا یہ ہے میرے کپتان کی مثالی پولیس؟ خیبر پختونخوا کی پولیس کے حوالے سے مسلسل دعوے کیے جاتے تھے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس مثالی پولیس ہے اور یہ غیر سیاسی ہے، کہ کہیں سے بھی کوئی سیاسی عمل و دخل نہیں ہوتا. تو پھر یہ تمام طور معاملہ کس جانب جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملہ کس حد تک ہے. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اب انہیں ہراساں بھی کیا جا رہا ہے اور ان پر جو ہے وہ پریشرائز ان کو کیا جا رہا ہے کہ معاملے کو جو ہے اب وہ صلح کر لی جائے. لیکن جس طرح کا تشدد ہوا، میرے خیال سے معاشرے میں ایک نہ ایک مثال نشان عبرت بنا دینا چاہیے. جی ارسلان، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ارسلان، فرمائیے گا کیا صورتحال ہے؟ معاملہ ہم دیکھنے سے قبل بھی ہم نے آپ سے رابطہ کیا تھا گزشتہ پروگرام میں، گزشتہ ماہ جب یہ تمام تر معاملہ ہوا تھا. اب JIT 13 جولائی کو تشکیل دے دی گئی، اب تک کیا نتائج سامنے آئے؟ Thank you first of all, Arslan, for taking me on here.
لاسٹ ٹائم جو آپ سے بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو ڈیٹ دی تھی کہ CCPO پشاور نے ہمیں جو ہے 13 جولائی کو انہوں نے GIT تشکیل کی تھی انڈر SP انویسٹیگیشن اسلم کے انڈر. تو وہ اس کا رزلٹ آ جانا چاہیے تھا ود ان 3 days جو کہ ہے 16 جولائی. آج جو ہے 5 اگست ہے اور کوئی اس کا پتہ کوئی معلوم نہیں ہے, مطلب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہاں جب ہم کال کرتے ہیں کنسرن بندے کو تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کل کل کل, اور وہ کل پتہ نہیں نہ جانے کب آئے گا. تو اب لگ ایسی رہا ہے کہ مطلب ہم نے آخر میں تنگ آ کے یہ ہم نے میڈیا کی پھر سپورٹ کے لیے ہم کی طرف گئے ہیں, کیونکہ فرسٹ ڈے پہ بھی اگر FIR درج ہوئی ہے اور اتنا ہمیں اگر سپورٹ ملا ہے تو وہ بھی سوشل میڈیا اور میڈیا کی طرف سے ملا. تو ہم اس لیے ایک دفعہ پھر آئے ہیں پریس ریلیز, آج ہم نے پریس کانفرنس کی کہ ہمیں شاید آخر ہم ایک دفعہ پھر آ جائیں تو شاید یہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ شاید پریشر پہ آ کے انڈر کام کرتے ہیں. صحیح. اچھا فرمائیے گا, اب یہ بھی اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ آپ کو آپ کی ماموں کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں انڈائریکٹلی. کتنی سچائی ہے ان باتوں میں اور کہا کیا جا رہا ہے, اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ ویل جو میرے ایک ماموں ہیں ان کے ان لاز جو ہیں وہ قریب ہی ہوتے ہیں, ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے ہیں. تو وہ جو ہیں نامعلوم افراد بھیج رہے ہیں, ان میں سے کچھ ہم ایک دو کو جانتے بھی اچھا ہیں, اسلام تو یہاں اس لیے پہ ہم ذرا سے ایک آئیڈینٹیفائی منٹ میں کر آپ کو پائیں. روکوں گا. ہمیں جوائن کیا ہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ طاہرہ صاحبہ نے بھی, طاہرہ عبداللہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ میم فار جوائننگ. میڈم یہ وکٹم فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کی نظروں سے واقعہ گزرا ہوگا. ہمارے معاشرے میں ہمیشہ خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وراثت میں بیٹی کو بہن کو حق نہیں دیا جاتا, اور پھر ہم سب سے بڑے دین کے دعوے دار بھی بن جاتے ہیں. دین کے جو ٹھیکیدار ہمارے یہاں موجود ہیں وہ بھی تمام تر آپ کے سامنے معاملہ, کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم سب السلام. سے پہلے میری طرف سے جو آپ کے ساتھ متاثرہ خاندان موجود ہے ان کو میری طرف سے اظہار یکجہتی, اور میں حاضر ہوں کسی بھی خدمت کے لیے. میں آپ کے شہر میں تو نہیں ہوں لیکن جو میرے لائق خدمت ہو میں حاضر ہوں. آپ کا سوال جو ہے وہ ایک بہت عمومی سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے. اس کا اگر صحیح طریقے سے جواب دیا جائے تو کم از کم 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے, لیکن اگر صرف ایک جملے یا 2 جملوں میں مجھے اس کا جواب دینا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک بہت پرانا محاورہ ہے جس کا انگریزی میں نے پڑھا تھا, میں اردو میں اس کا ترجمہ کیے دیتی ہوں. جب مچھلی گلنے اور سڑنے لگتی ہے تو اپنے سر سے شروع کرتی ہے. تو جب کوئی معاشرہ گلنے اور سڑنے لگ جاتا ہے تو ہمیں حکمران وقت کی طرف دیکھنا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. بالکل حکمران وقت کی طرف دیکھنا ہوگا, آپ درست فرما رہی ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ. لیکن میڈم یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, ہمارے یہاں روزانہ ہمارے نیوز چینلز ہمارے اخبار بھرے ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات سے. آپ خود بھی وٹنس ان تمام تر چیزوں کی. ہمیشہ ہمارا معاشرہ, ہمارے ریاستی ادارے, ہمارے یہاں قانون خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کا حق دلوانے میں کیوں ناکام نظر آتا ہے؟ کیوں ہم اسے ہمیشہ دیکھتے ہیں یہ قانون سیاسی جی میں آپ کی بات سمجھ گئی, میں آپ کی بات سمجھ گئی, لیکن بدقسمتی سے آپ میرا اشارہ نہیں سمجھ پائے. اگر کسی ملک کا وزیر اعظم یہ کہے گا کہ میرے ملک میں عورتوں اور بچیوں اور بچوں کا ریپ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا لباس درست نہیں, اور میرے ملک کے جو مرد ہیں وہ روبوٹ نہیں ہیں, تو اس حکمران کو کون بتائے گا کہ 86% ریپ اور زیادتیاں اور ظلم و ستم اور تشدد تو گھر کی 4 دیواری کے اندر ہوتا ہے. وہاں فحاشی کا لباس کہاں سے آ گیا؟ چھوٹے چھوٹے 6 سال کی زینب نے کوئی فحاش لباس پہن رکھا تھا؟ جب روزانہ 11-12 لڑکوں اور لڑکیوں, چھوٹے بچوں کے ریپ کے اور قتل کے واقعات روزانہ 11-12, حساب لگا لیں 365 دن میں کتنے. اور یہ تو وہ ہیں جو کہ پولیس میں رپورٹ ہوتے ہیں, جو کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہیں, جو باقی رپورٹ نہیں ہوتے. تو معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سخت
कानून ले आए। मैं पूछती हूँ कि 2016 तशद्दुद के खिलाफ औरतों और बच्चियों के खिलाफ और बच्चों के लड़कों लड़कियों और औरतों और ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ कवानीन की एक भरमार है हमारे पास। तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाने के कवानीन बहुत है, उनका इतलाक किसने करना है, उन पर अमल दरामद किसने करना है? हुकूमत वक्त और उसके एहलकारों ने करना है ना। मैं वजीर आजम, मेरा वजीर आला सूबों में गवर्नर हैं, काबीना है, पुलिस मेरे तहत आती है, सब कुछ मेरे हाथ में है। तो फिर कानून मैं पास कर दूं और उसके बाद मैं कहूं कि नहीं इस पर अमल दरामद आसमान से फरिश्ते आके करेंगे। लेकिन ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, सवाल बुनियादी यहाँ पर यह पैदा होता है कि फैमिली जो कि विक्टिमाइज फैमिली है उन पर हमला किया जाता है, जबकि वो उनका अपना राइट है, उनकी अपनी जाती इमलाक है। उसके बाद जब पुलिस जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनका काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, वो जब रिपोर्ट के लिए जाते हैं तो पहले तो वो जो तशद्दुद करने वाले उन्हीं की पुष्पनाई करते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी जानिब JIT बना दी जाती है। जी जी, एक एक करके आपकी बात का जवाब। क्यों पुष्पनाही करते हैं उनका जिन्होंने कानून तोड़ा है? क्योंकि वो मालदार हैं, दौलतमंद हैं, असरो रसूख रखते हैं, सियासी असर भी रखते हैं, दौलत के बलबूते पर भी हैं। हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस हो गया है, और इसको इसलिए कि मैं अगर अमीर हूं तो मैं कानून अपने हाथ से खरीद लूं, अपनी दौलत से खरीद लूं। शाहजेब और शाहरुख का केस आपको नहीं याद? कहां तक हम जाने को तैयार थे, लेकिन आखिरकार जाके सो कॉल्ड सुलहनामा, मुआफीनामा, राजीनामा, मैं इनको नहीं कह रही जो आपके साथ खानदान मौजूद है, मैं कतई तौर पे इनकी तरफ इशारा नहीं है। मैं कह रही हूँ आम तौर पर पुलिस का ये रवैया हो गया है कि अमीर लोग हमें पैसा देकर कानून अपने हाथ में लेकर और अदलो इंसाफ, सो कॉल्ड वावेन के अंदर अदलो इंसाफ को खरीद लेंगे। अदलो इंसाफ खरीदने से नहीं आता, कोर्ट के प्रोसेस को फॉलो करने से आता है। चाहे आप मैजिस्ट्रेट के पास है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये अदालती निजाम है, वक्त लगता है, 2, 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। मुख्तार बीवी के केस में 17 साल हम लोगों ने कोर्टों के धक्के खाए और आखिरकार हम नाकाम रहे, लेकिन कम से कम हमने इस बात का तो इत्मीनान था कि हमने सुलहनामा नहीं किया, राजीनामा नहीं किया, मुआफीनामा नहीं किया, पैसे नहीं लिए किसी से, कोर्ट के जरिए गए। चाहे आपको जीत हो या हार हो, आपने सुलहनामा और मुआफीनामा और कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट नहीं करनी। इसीलिए मैंने इब्तिदा में आपके साथ जो मुतासिरा खानदान के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं उनको मैंने सबसे पहले तो इजहार यकजहती किया, उसके बाद फिर पेशकश की कि मेरे लायक जो खिदमत है, हमारे साथियों के लायक आपके शहर के अंदर हमारे साथी हैं, जो खिदमत आपको दरकार है आप हुक्म करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फरमाइएगा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आपने काफ़ी ऐसे नुकात की जानिब जो है वो निशानदेही की है जिसने मुझे भी काफ़ी सोचने पे मजबूर कर दिया, और जो हमारे नाज़रीन है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो गए। हमारे मुआशरे में अदल इंसाफ ना होने के बराबर है। हम ये देखते हैं कि ताकतवर हमेशा कानून के ऊपर हावी हो जाता है और ज़ाहिर है पैसों की या माल की बुनियाद पर आकर। तो आप नहीं समझते मुआशरे में एक नया एहसास महरूमी जन्म लेगा? कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून के ही रखवाले जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? आप नहीं समझते कि एक नए जवाल की तरफ हम जा रहे हैं? आइंदा के मुस्तकबिल का सीगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तो समझती हूँ माजी का सीगा इस्तेमाल हो चुका। मैडम हो चुका, हम हो गए। आपने ज़ैनब की तरफ इशारा किया, फरिश्ता का केस हमारे सामने है। कल हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों कोरंगी में माहम के साथ 6 साल बच्चे के साथ ज्यादती होती है। मिंजरवाल में हम लाहौर में देखते हैं 4 बच्चियां फरोख्त कर दी जाती हैं। जी रुकिए, ज्यादती का लफ्ज बराए करम मत इस्तेमाल कीजिए। आपका केस ये वाला बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम लोग अपनी इस्तिलाहात की तस्हीह कर लें। जी जी, रेप को हम रेप ही कहेंगे जी, उर्दू में। टेलीविजन को हम उर्दू में टेलीविजन बोलते हैं, टेलीफोन को हम उर्दू में टेलीफोन बोलते हैं, तो रेप को हम उर्दू में रेप बोलेंगे, क्योंकि ना उर्दू में, ना फारसी में, ना अरबी में रेप के लिए कोई तर्जुमा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त। चलिए, जो भी तमाम चीजें आपके सामने, लेकिन अब ये फरमाइए कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं? ये तो एक नया एहसास महरूमी हम जन्म ले रहे हैं हमारे मुआशरे में। बिल्कुल, अब आपने बहुत उम्दा एक सवाल किया है, और अगर आप मुझे एक आधा लम्हा देंगे तो मैं इसका जवाब भी देना चाहती हूँ। तस्हीह कहाँ से करनी है? तस्हीह
میرے اور آپ کی پود سے, میں آپ سے بڑی ہوں, میری پود سے نہیں ہوا, آپ کی پود سے نہیں ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کی تعلیم اور تربیت صحیح نہیں ہو رہی. میں نے خیبر پختونخوا کے نصاب اور تدریسی کتب کا 2002 سے لے کے 2020 تک کے نصاب, مختلف جو نصاب آئے ہیں ادوار میں, اور تدریسی کتب کا تحقیقی جائزہ لیا ہے. 2 میری رپورٹیں شائع ہو چکی ہیں اس کے اوپر. تو یہ جو سنگل نیشنل کریکولم 1 اگست سے نفاذ جس کا ہوا ہے وہ بری طرح ناکام ہو جائے گا, اور ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے کو سنوارنے میں, سدھارنے میں, ہمارے بچے اور بچیوں کو ہم نے نہ اخلاقیات سکھائی, نہ کوئی اقدار سکھائیں کہ ہماری قدریں کیا ہیں, ہماری تہذیب و تمدن کیا ہے. ہم 10,000 سال پرانی مہر گڑھ کی تہذیب لے کے چل رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں اخلاق کی بہت کمی نظر آتی ہے, خلوص کی کمی نظر آتی ہے, اقدار کی, تمیز کی کمی نظر آتی ہے. ہمیں تو پلیز اور تھینک یو نہیں کہنا آتا, سلام نہیں کرنا آتا. تو سنگل نیشنل کریکولم جو 1 سے نفاذ ہوا ہے وہ بہت بری طرح ناکام ہوا ہے, اور ہو جائے گا, ہوا ہے اب تک جو ہوا اور آئندہ بھی ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اخلاقیات کا درس دیجئے, بجائے اس کے کہ ناظرہ قرآن پڑھ کے رٹ کے سکھایا جائے, اس کے لیے 50 مارکس دیں. ہم تو اسلامیات میں قرآن سیکھتے, ہم اپنے گھروں میں آتے ہیں ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے لوگ. تو ہمیں اب اسکول میں لازمی طور پہ 50 نمبر دے کر یہ سکھایا جائے گا, اور جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کے حقوق کہاں گئے؟ بالکل, یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے. اچھا میڈم تھوڑا سا توقف کیجئے گا, یہاں پہ میں ذرا ارسلان سے بھی پوچھنا چاہوں گا. ارسلان, اب ایگزیکٹلی آپ لوگوں کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے, مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو مطالبہ کیا ہے؟ پھر میں اس کے طاہرہ عبداللہ صاحب سے بھی رسپونڈ لیں گے. جی بالکل, ہراساں کیا جا رہا ہے اور دھمکایا جا رہا ہے. اس میں جو ہے سب سے کنسرن والی بات یہ ہے کہ ہمارے بارہا کہنے کے باوجود پولیس کو کہ ہماری جو لوکل پولیس ہے کہ آپ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرے, انہوں نے ہمیں کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کی. اس لیے آج ہم نے پریس کانفرنس کی کہ اور یہ میڈیا پہ ہم نے آن ایئر کہا کہ اگر ہمیں کسی قسم کا بھی نقصان مجھے یا میری فیملی کو ہوا تو اس کا ذمہ دار کے بھی پولیس ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے اور گورنمنٹ ہے. کیونکہ ہم ایز اے سٹیزن آف پاکستان کدھر جائیں گے اپنی حفاظت کے لیے؟ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیں حفاظت دے. کیا ہم باغی ہو جائیں اور خود ہی قانون اپنے ہاتھوں میں لیں اور اپنی حفاظت کریں؟ اگر ایسا کرنا ہوا تو یہ تو پھر تو اسٹیٹ نہ ہوا, تو پھر ٹرائبل میں آپ چینج ہو جاتے ہیں. بالکل, یہ بنیادی طور پر ایک بڑا اہم سوال ہے, اور ہم آپ کو بتاتے چلیں. طاہرہ عبداللہ صاحبہ, آپ کی جانب آؤں گا. میڈم, یہ جنہوں نے تشدد کیا ہے ان میں سے ایک ایٹامک انرجی میں ملازم ہے, دوسرے سرکاری ٹی وی میں اس وقت جو ہے نا حاضر ملازم ہے, اور پڑھے لکھے ماشاءاللہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں, اور اتنا تشدد ہونا, اس کے بعد ویڈیوز جو ہے وہ منظر پہ آ جاتی ہیں. پھر بھی ہمارے یہاں جو عدل و انصاف کا نظام ہے اس پر آپ جس طریقے سے آپ نے بھی ماضی کے کیسز کا حوالہ دیا کہ سالوں سال لگ جاتے ہیں, لیکن انصاف, وہ یہ کورٹ کا ایک ٹرائل ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اتنا سخت تمام تر چیزیں سامنے ہونے کے بعد, ویڈیو ایویڈنسز ہونے کے باوجود کیسے ملزمان جو ہے وہ عدالت سے ان کی بیل ہو جاتی ہے؟ آپ نہیں سمجھتی انتہائی کمزور ترین قانون ہے؟ اور پھر کیس میں پولیس پشپنائی اس طریقے سے کرتی ہے کہ کمزور دفعات شامل کرنا, جبکہ تمام تر شواہد چیزیں سامنے موجود ہوتی ہیں. اس پر کیا کہیں گی؟ جی, میں ارسلان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی حضور, آپ نے جو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو استدعا کی ہے کہ آپ کو, آپ کے اور آپ کے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے, تو کیا آپ نے یہ تحریری طور پر کیا ہے یا زبانی کیا ہے پریس کانفرنس کے ذریعے؟ بتائیے. جی ارسلان بتائیے. بالکل, ہاں بالکل, سٹارٹ ڈیز میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ نہیں, میں آپ سے سوال نہیں, وہ آپ سے سوال یہ کر رہی ہیں ارسلان کہ آپ لوگوں نے جی تحریری طور پہ لکھ کر دیا تھا پولیس کو. بالکل, میں اسی طرف بالکل ریٹن میں ہم نے اپلیکیشن دی ہے آئی جی کو, سی سی پی او کو, اس کی کاپیز ہم نے سی ایم کو دی ہے, ایس پی آپریشنز کو, ایس ایس پی آپریشن, ایس ایس پی انویسٹیگیشن, جتنے بھی ادارے ہیں سب کو دیا. ارسلان صاحب, آپ ایک کام کیجئے کہ یہ جو آپ نے تحریری طور پر اپلیکیشن دی ہے تحفظ فراہم کرنے کی, کیونکہ آپ کو دھمکیاں آ رہی ہیں اور تھریٹس آ رہے ہیں, تو میرا مشورہ ہے کہ آپ فوری طور پر آنریبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ
ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसकी कापियां फौरी तौर पर भेजें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ह्यूमन राइट्स का यूनिट है और पेशावर हाई कोर्ट में भी ह्यूमन राइट्स का एक सेल बना हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में। तो ये काम आप आज रात या कल सुबह सवेरे कीजिए, क्योंकि आपको धमकियां आ रही हैं। देखिए, हम जो बड़ी बड़ी बातें कानून और अदलो इंसाफ की करते हैं, वो हम उमूमी तौर पर एक ओवरऑल बात करते हैं। इस वक्त आपको फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आपसे मैंने सवाल किया था कि मुल्जिमान के हवाले से तमाम तर शवाहिद ऑन रिकॉर्ड होते हैं, अदालत में पेश कर दिए जाते हैं, वीडियो सबूत होता है, मुआशरा बोल पड़ता है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी जानिब से जो रवैया है वो तो आपके सामने ही है। लेकिन अदालत जो कि अदल इंसाफ करने के लिए एक मुअज़्ज़िज़ अदलिया के ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि उनके फ़राइज़ में ये चीज़ आती है कि वो कार्रवाई करें, बिला तफरीक करें, अदल इंसाफ फराहम करें। उसके बावजूद हम देखते हैं कमज़ोर बिना की दफ़ात पर जबकि शवाहिद मौजूद हैं, हम देखते हैं कि उनकी अदालत से बेल हो जाती है। इसके लिए अरसलान साहब से ये दरखास्त है कि वो कोई बहुत उम्दा वकील करें जी, क्योंकि ये जो कमजोर दफात FIR में लिखती जाती हैं, ये आप और मैं ले पर्सन के तौर पर हमें उस वक्त एक इंसान बहुत तजब्जुब के हाल में होता है, इंसान का जो जहनी तवाजुन होता है, हम लोग बहुत या तो घबराए हुए होते हैं या गुस्से में होते हैं या खौफ की फिजा होती है, तो हमें समझ नहीं आती कि पुलिस ने क्या क्या दफात लिखती हैं, PPC और CRPC की क्या क्या सेक्शंस लिखती हैं। तो ये काम होता है किसी अच्छे वकील का। मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप फौरी तौर पर टेलीफोन करें एडवोकेट रुखशंदा नाज साहिबा को, वो पेशावर में हैं, वो बहुत मदद करती हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ताहिरा अब्दुल्ला साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वकास अब्देश साहब, ब्रेक के बाद वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अरसलान से मैं यहाँ पर चाहूँगा इजाज़त, और कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद नाज़रीन के जानने की कोशिश करें कि लाकानूनियत की जानिब इस तरह के जो मुकदमात चले जाते हैं और फिर अदलिया का जो किरदार है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है, जबकि शवाहिद मौजूद होते हैं, लेकिन कमज़ोर कानून साजी या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की या कानून के रखवालों की जानिब से जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, इस हवाले से कोई कानून साजी अमल में क्यों नहीं आती? इस हवाले से रियासत अपना मुस्बत किरदार क्यों अदा नहीं करती? हमेशा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इस हवाले से आकर बात करते हैं, उनकी जब तक वो प्रोटेस्ट ना करें, मंजर आम पर ना लेकर आए, या मीडिया जब तक आवाज ना बने, तब तक इस तरह के मुकदमात को दबा दिया जाता है। बुनियादी तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं, और इस कमजोर कानून साजी के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करें कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए अवाम के साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और बुनियादी तौर पर मुआशरे में ख़वातीन पर तशद्दुद रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। वो मुख्तलिफ इश्काल में हमारे सामने आता है। हम देखते हैं कि या तो तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है, या फिर विरासत में बहनों को उनका हक नहीं दिया जाता, जिसका दीन भी कहता है, जिसके हवाले से कवानीन भी मौजूद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तमाम तर मामलात लाकानूनियत की तरफ जा रहे हैं, और ये कानून लाकानूनियत की तरफ मामलात को मोड़ने के लिए जो हम देखते हैं कि मुआशरे में जो हमारे सामने मिसालें आ रही हैं, वो आवाम की जानिब से नहीं, वो रियासत में मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ फहरिस्त हैं जो कि खुद लाकानूनियत की तरफ मामलात को लेकर जा रहे हैं। इससे मुआशरे में एक नया एहसास महरूमी जन्म लेगा। ब्रेक से कबल ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने हमारे सामने कहीं मिसालें रखी, कहीं केसेस के उन्होंने हवाला भी दिया, और उस पर उन्होंने तफसीली तौर पर निशानदेही भी की। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अदलिया के किरदार पर हमेशा ये सवालात उठते हैं कि मामलात एविडेंसेस मौजूद होते हैं, फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कमज़ोर FIR में कमज़ोर शिके या कमज़ोर दफात लगा दी जाती हैं, और उन दफात की बुनियाद पर हम देखते हैं कि मुल्जिमान बासानी अदालतों से बेल यानी कि जमानत का हुसूल उनके लिए मुमकिन हो जाता है, वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुतासरा शख्स होता है उसी को फिर प्रेशराइज किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, हिरासा किया जाता है। और आपको बताते चलूं, कानून ये भी कहता है, दस्तूर पाकिस्तान के अगर मैं रोशनी में बात करूं तो सिर्फ
تشدد کرنا قانونی ذہنی طور پر بھی اگر آپ کسی کو پریشرائز کرتے ہیں, اگر آپ ہراساں کرتے ہیں تو وہ بھی ایک تشدد کے زمرے میں آتا ہے, اور اس حوالے سے قوانین موجود ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین پر عمل درآمد, ان پر امپلیمنٹیشن, یہ ایک سب سے بڑی ناکامی نظر آتی ہے. اور پھر کہیں پہلو ہیں اس کے, ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اس حصے میں ہم جائزہ لیں ان قانونی پہلوؤں کا جو کہ موجود ہیں, قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہمیشہ بااثر افراد جو ہوتے ہیں ان کی سیاسی پشت پناہی یا تو واقعات سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں, یا پھر سیاسی پشت پناہی ملنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اثر انداز ہو جاتے ہیں ان مقدمات پر. جو متاثرہ فیملی ہوتی ہے, وہی جو وکٹم فیملی ہے, وہی اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ طور پر مجبوراً پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں, اور پھر یا صلح نامہ کر لیا جاتا ہے, جس پر ایک شاہ رخ جتوئی والے کیس کی ہمیں بڑی واضح اگزامپل دی طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے بھی. لیکن اب ہم قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ قوانین موجود, قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود, تحفظ فراہم کرنا ان کی اولین ذمہ داری. تو پھر کیوں اس طریقے سے ہوتا ہے؟ ماہر قانون بیرسٹر وقاص عبدیز خان نے ہمیں جوائن کیا آل دی وے فرام لاہور. تھینک یو ویری مچ وقاص عبدیز صاحب. فرمائیے گا, اس سے قبل بھی آپ کے سامنے ہم نے یہ تمام تر واقعہ جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ ہمارے ساتھ گزشتہ ماہ پروگرام میں شامل تھے. وقاص عبدیز صاحب, قانون کیوں کمزور ہے؟ ہمیشہ کیا کمزور قانون سازی اور پھر لاقانونیت کی طرف قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی معاملات کو موڑ دیتے ہیں؟ فرمائیے گا کیسے چیزیں بہتر ہوں گی تو معاشرے میں ایک نیا احساس محرومی جنم لے رہا ہے. اسلام, you have absolutely hit the nail on the head. ارسطو نے کہا تھا کہ قانون مکڑی کا ایک ایسا جالا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی مکڑیاں پھنس جاتی ہیں, جکڑ لی جاتی ہیں, اور اس میں جو بڑے مکڑے ہوتے ہیں وہ جال کو پھاڑ دیتی ہیں. مینی دیر بائے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر جسٹس کی پریویلنس کے حوالے سے دو طبقات ہیں. ایک جو عمرہ اور شرافیہ سے تعلق رکھتا ہے, ان کو تو انصاف مل جاتا ہے, وکیل مہنگا مل جاتا ہے, پولیس کو پیسے شیسے دے کے پروسیکیوشن, جو انویسٹیگیشن, انٹیروگیشن کا جو پروسیس ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی کورٹ کے اندر ایک سٹرونگ کیس پریزنٹ ہوتا نظر آتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم دوسری طرف جس طرح یہ ارسلان ہے, یہ متاثرہ ان کی فیملی ہے, یہ ہتون ہے جن پر کے بھائیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا, اور جس بربریت اور صفاقانہ طریقے سے انہوں نے زد و کوب کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری معاشرتی اور اسلامک ویلیو کے اگینسٹ, اور ہم کس طرح کا گندا اور پرگندہ چہرہ اپنے معاشرے کا دنیا کے سامنے پورٹریٹ کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. یہ کوئی ایک اچھا میسج ہم دنیا کو نہیں دے رہے, بلکہ آئی مس سے ہیئر کے دل کے وہ کھولے جلو تھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جہاں سے بچیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو تحفظ ملنا تھا, یا ان کو حصہ دینا تھا, یا اسلامی شریعت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرنا تھا, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہیں سے ان کو وہ تشدد بھی کیا جاتا ہے, ان کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے. اور ایک اس کیس کے اندر میں یہ جو چیز دیکھ رہا تھا, میرے خیال میں اس میں ایک جو پروین کا اطلاق کرنے کی ضرورت تھی, 498A اگر اس میں ڈال دیا جاتا, اگر آپ کسی بھی خاتون کو سکسیشن سے یا اس کی وراثت کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں, ڈپرائیو کرنا چاہتے ہیں, تو تحریرات پاکستان کی دفعہ ہے جس کی سزا 10 سال ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم 10 ملین تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کیس کے اندر چونکہ پروسیکیوشن یا انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن کا پروسیس بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا, کوالٹیٹیو پیس آف انویسٹیگیشن نہیں تھی, جس کی وجہ سے الٹیمیٹ جو بینیفٹ ہے وہ اکیوز پرسن کو چلا گیا. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کی جو ڈیزائننگ ہے اور اس کے اندر جو ڈسپینشن آف جسٹس کا طریقہ کار ہے, مجھے خود اس پہ بہت زیادہ ریزرویشن ہے. وقاص عبدیز خان صاحب, سر جی ذرا سا توقف کیجئے گا. فرمائیے گا, دیکھیں دستور پاکستان کا آرٹیکل 149 موجود ہے, ٹھیک ہے, کہ معاشرے میں آپ کسی کو بھی ہٹ اگر تشدد کرتے ہیں اس کے حوالے سے تمام تر چیزیں موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, پھر شواہد موجود ہیں, ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں, اور پھر اس ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے اس کو اٹھا کر پٹخ دیا جاتا ہے, اور کوئی اور نہیں, اسی کی اپنی وہی اولاد جسے اس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا, وہی اٹھا کر پٹختے تھے. سفاکیت کی انتہا ہو گئی ہے. مطلب آپ یہ کہیں کہ نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا, اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے, پروسیکیوشن, میجسٹریٹ, عدلیہ, تمام تر لوگ کیوں انہی کی پشپنائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر کمزور دفاع شامل کرنا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو وکٹمائز فیملی ہے انہی کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنا. آپ نہیں سمجھتے ہیں یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے, عدلیہ, سب کے کردار پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے؟
Arslan, bilkul, this is a burning issue and this is a burning question on the performance of our judicial system. उसमें हमारी पुलिस भी है, उसमें हमारी जुडिशरी भी है, इसमें हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज भी हैं कि एक फुटेज में आप देख सकते हैं, उस फुटेज की फोरेंसिक करवा ली जाए, जिस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, और अल्टीमेटली 337 के अंदर जितनी भी हर्ट से रिलेटेड दफात है उसका इतलाक होता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कानूनी तौर पे बात करें तो जिस सेक्शन 498A का मैंने हवाला दिया, एट द सेम टाइम 337 की कुछ दफात को लगाया जाएगा। 337 की जो दफात इसमें इन्वोक की जाएंगी, अल्टीमेटली वो लाइटर नोट पे इन द लीगल सेंस वो लाइटर ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। अगर हम उसे एहलाकी तबार से देखें, माशरती तबार से देखें या इस्लामी तबार से देखें कि एक माँ की तकद्दस, उसकी तकरीम को डिस्पर्स कर दिया गया, एक बहन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन अगर हम अपने कानूनी तबार से देखें तो इसको 337 के अंदर हाई प्रोफाइल ऑफेंस कंसीडर ही नहीं किया जाता कि अगर आपका भाई आपको मारता है या आपकी बहन आप पे तशद्दुद करती है या माँ पे आप तशद्दुद करते हैं, तो अगर इसकी साथ 10 साल से ज्यादा है तो अल्टीमेटली हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ये कहती है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या इसकी जमानत नहीं हो सकती या एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हम सिर्फ कानूनी तौर पर इसकी बात ना करें कि कानूनी तौर पर इसकी कितनी सजा है या हमारा जुडिशियल सिस्टम या प्रोसिक्यूशन कहाँ पे खड़ी है, अगर हम एहलाकी और इस्लामी पहलू से देखें तो सबसे बड़ा इस केस के अंदर जो हमें एक एस्पेक्ट नजर आता है, इब्ने हल्दून से पूछा गया था कि इब्ने हल्दून ने कहा था कि कौमों की तरक्की न माशी है न मादी है, बल्कि कौमों की तरक्की एहलाकियात में मबनी है। जो कौम एहलाकी तबार से जितनी मजबूत होगी वो कौम उतनी ज्यादा तरक्की याफ्ता होगी। डाइसी से जब कहा गया था कि आप लोगों के पास तो कानून ही नहीं है, आपके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना तहरीरी आइन ही नहीं है, तो डाइसी ने एक बड़ा लैंडमार्क जवाब दिया था कि इट हैज रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल, ये लोगों के दिलों पे लिखा है। अगर हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस नहीं है लेकिन हमारे पास एथिक्स है, मोरालिटीज है, बदकिस्मती से हमारे मोरालिटीज को छोड़े हमारे तो यहाँ पे लॉस की धज्जियां उड़ा दी जाती है। लॉस की धज्जियां उड़ा दी जाती है। वकास साहब हमारे साथ, वकास साहब अरसलान भी हमारे साथ मौजूद है, अरसलान से जानने की कोशिश करेंगे। अरसलान, अब आपकी वालदा का क्या मुतालबा है? जाहिर बात है अगर आप पे सुलह के लिए भी प्रेशर डाला जा रहा है, अगर आपको धमकियां भी दी जा रही है तो कहा क्या जा रहा है, जरा नाजरीन को भी बताइएगा। वकास अब्रिस साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उन्हें भी आगाह कीजिएगा। ऐसा है कि हमारा मुतालबा ये है कि FIR में जो है नॉन वेलेबल सेक्शन ऐड किए जाएं, जो कि है 324 एंड 354A, जिस पे हमें पुलिस कह रही है कि 324 अटेम्प्ट टू मर्डर तो लगता ही नहीं है, क्योंकि वो हैमर से मारा गया है और वो एक कुन वेपन वो कहते हैं कि है, लीगल टर्म्स में लफ्ज यूज करते हैं कि जब तक आपको अगर ये फायर करते आपकी मदर पे, आपकी नानी पे, तो तब हम लगाते हैं 324। तो जिस पर मैंने उनको ये रिप्लाई दिया कि वो तो दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए तो एक दिक्कत भी उसमें आता है, उनकी जिंदगी खतरे में डालता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक एक बंदा आप पे फायर ना करे आप नहीं, ये तमाम तो चीजें तो सामने है अरसलान, लेकिन ये फरमाइएगा कि अब आप लोगों पे जो प्रेशर डाला जा रहा है, आप लोगों के मामू की तरफ से क्या कहा जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है? क्योंकि जाहिर है कोई सोल्यूशन तो नहीं निकला ना अब तक सिचुएशन का। सोल्यूशन नहीं निकला, उसकी मेन वजह यह है कि GIT की जो रिपोर्ट है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आई है। जब प्रोग्रेस नहीं आई तो जाहिर बात है जो एक्यूज वो हैं, जो पार्टी है वो और जो है कॉन्फिडेंस में आ गई है। वो कह रही है उनको पता चल गया लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अगर वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे तो कुछ 1000 रुपए दे के फिर छूट जाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है, हमारे पास के एविडेंसेस हैं। ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। आप मुझे खुद बताएं कि ऐसा एक थाना जो है उसको, हमारे पास बहुत से ऐसे स्टोरीज हैं। और फिर आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मैंने ये भी देखा अरसलान कि आप लोगों की जानिब से ऐसा कहा गया कि पुलिस बजाय इसके कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, क्योंकि आप लोग विक्टिमाइज हैं, आप लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और हमला बाकायदा तौर पर आप लोगों पर हुआ। और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि आपने ये बताया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी मदर की जानिब से भी कि आपकी बजाय जो मुखालिफ पार्टी है, जिन्होंने तशद्दुद किया, पुलिस उन्हीं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, उन्हीं को प्रोटोकॉल दे रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो है उल्टा आके अभी इस वीक भी, लास्ट वीक भी
सेशन कोर्ट से बैलिफ आए और उन्होंने हमारे घर में वो दाखिल हुए, उन्होंने जाके सामान देखा अपोजिट पार्टी का, क्योंकि वो इस वक्त घर में नहीं है। वो बड़ो घर गांव के जो बड़े हैं हमारी फैमिली के, उन्होंने उनको ये कहा है कि आपने घर में तब तक नहीं आना जब तक ये सुलह ना हो जाए, ये मसला सॉल्व ना हो जाए। तो वो घर से बाहर हैं। तो वो जो है इस तरह भी हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी बैलिफ को भेजना, सामान देख रहे हैं, और बैलिफ को भी जो है हर हफ्ते बैलिफ का आना, वो सामान को देखना, मतलब आप यही है। और फिर SHO जो है वो अपोजिट पार्टी को अपनी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में वो ला के उनको लेकर आता है और फिर अपनी पर्सनल गाड़ी में उनको लेकर जाकर ड्रॉप कर रहा है। उन्होंने हमें तो कभी एक दफा भी ड्रॉप नहीं किया, ना मेरी मदर को, ना मुझे। वकास अब्देश साहब, आपके सामने तमाम तर सूरत हाल, सर क्या कहेंगे, कानून क्या कहता है? जब कानून के रखवाले ही लाकानूनियत की तरफ मुकदमात को माइल करेंगे तो फिर हम किस तरफ जाएंगे, फरमाइएगा। बिल्कुल अरसलान, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे माशरे की कि कानून के रखवाले कानून शिकन बन गए हैं, मुहाफिज लुटेरे बन गए हैं, और ये जितने भी हम पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारियां थी वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से मुकम्मल तौर पे कासिर नजर आते हैं, बजाय इसके कि वो विक्टिम्स को, मुतासरा खातून को, उनकी माँ को तहफ़्फ़ुज़ दे, उनके तकद्दुस का ख्याल करे। ये मुझे सुन के बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है इस्लाम की स्टेटमेंट के उनको अपनी गाड़ियों में लेके वो जा रही हैं, उनको वहां पे जाके वो ड्रॉप कर रहे हैं। अब मुझे हकीकत का तो नहीं पता, अगर ये हकीकत है तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे निज़ाम अदल की, के बजाय इसके कि इसको विक्टिम को सपोर्ट करना चाहिए। वकास अब्देश साहब, JIT अगर एक तश्कील दी जाती है किसी भी मामले के हवाले से तहकीकात के लिए, तो JIT कितने दिन में पाबंद होती है रिपोर्ट पेश करने के लिए? अरसलान, JIT हो या एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट हो, हमारे CRPC के अंदर इसका प्रोसीजर लिखा गया है कि FIR के इंदराज के बाद 14 दिन के अंदर जो IO पे बाइंडिंग है कि आप चलान कोर्ट में सबमिट करें, या मैक्सिमम 3 दिन की ग्रेस पीरियड इसके अंदर रखा गया है। 17 दिन के अंदर वो बाउंड है कि जो भी चलान है, इंटरम चलान है, ये कंप्लीट चलान है, वो अदालत में पेश करें ताकि अदालत जो है वो फर्द जुर्म आयद करे और फर्दर इसका ट्रायल कंडक्ट करे। लेकिन मैं गुज़िश्ता 6-7 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने तो अपनी प्रैक्टिस के दरमियान किसी एक सिंगल केस को नहीं देखा, चाहे वो मोटरवे का केस हो, चाहे वो ज़ैनब का केस है, वस्मा का केस हो, हदीजा का केस हो, केसेस के पलंदे में आपको गिनवा सकता हूँ फिंगर टिप्स पे, शायद मेरी टिप्स खत्म हो जाए फिंगर्स की, लेकिन केसेस खत्म ना हो, किसी एक सिंगल केस के अंदर कमजोर कानून साजी और कानून वकास अब्देश साहब, कानून मौजूद, कमजोर कानून साजी आप समझते हैं एक बहुत बड़ी नाकामी है इस रियासत की, या उस पर अमल दरामद ना होना एक बहुत बड़ी नाकामी है? लॉज मौजूद हैं, देखिए लॉज मौजूद हैं, लेकिन लीगली जैसे इन कवानीन के साथ खेला जाता है। कवानीन हमेशा नेक नियति के साथ बनाए जाते हैं, लेकिन इनका जिस तरीके से मिस यूज किया जाता है, इनको मैनिपुलेट किया जाता है, ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जिस तरह 324 का हवाला दिया इस्लाम के, मैं हमने इनको बोला कि अटेम्प्ट टू मर्डर की दफात को शामिल किया जाए, क्यों नहीं की जा सकती? क्या थोड़ी मारने से किसी के सर पे किसी की जान नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। हथौड़ी जो है, जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी पे गोली किसी पे चलाते हैं या हंजर से वार करते हैं वो अटेम्प्ट टू मर्डर की डेफिनेशन में आता है। हथौड़ी से भी अगर आप किसी को मारते हैं तो उससे भी किसी की जान जा सकती है, और इसमें भी इंस्ट्रिक्टो सेक्शन 324 का इतलाक किया जा सकता था। लिहाजा हमारी सोसाइटी में जब तक आप लॉ नोइंग इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को भर्ती नहीं करेंगे तब तक ये निजाम अदल दुरुस्त नहीं हो सकता। ये जो नीचे से आने वाले कांस्टेबल, ये हेड कांस्टेबल से ASI भर्ती होते हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं, they do not know about the ABC of law। इनको पता ही नहीं है कि FIR कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FIR किसी क्रिमिनल केस की पहली पॉइंट है, वो पहली बुनियाद है कि अगर इसको गलत रखेंगे तो पूरा केस आप किसी फरीक का खराब कर देते हैं, आप मुतासरा फरीक के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हैं। लिहाजा अभी भी इसके अंदर दफात को शामिल किया जा सकता है, और इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की दफात को अगर शामिल कर दिया जाता है तो अल्टीमेटली वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, और उनका लेटर ऑन जो वीडियो का फोरेंसिक आ जाएगा तो इसका बेनिफिट इस्लाम उनकी फैमिली को मिलेगा। एक लास्ट में बात इस्लाम जरूर करना चाहूंगा कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक पुलिस की, प्रोसिक्यूशन की और IO की जो कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों के पास ही वो इक्विपमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मजबूत केस अदालत में पेश करेंगे तो अदालत सजा देगी ना। अदालतें दे आर बाउंड टू डिसाइड द केस बाय द बुक ऑफ लॉ एंड इन द ल्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन
presented before them. Either the जो video भी evidence is investigation right उनके there. सामने आई है और वो Either the video evidence is Video right there, evidences but till the judiciary can't quote those things. उसकी वजह ये है कि दिस इज अ लायबिलिटी ऑफ आईओ के वो उसका फोरेंसिक जो है वो कंडक्ट करे एंड आफ्टर द कंडक्शन ऑफ फोरेंसिक ऑफ दैट वीडियो वो कोर्ट में प्रेजेंट करे दैट दिस इज द वैलिड पीस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट फिर उस पे किसी किस्म की एडजुडिकेशन करे वीडियो के बेसिस पे और कोर्ट के पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि वो अगर समझती है सेक्शन 227 है ज़ाब्ता फौजदारी का कोर्ट के पास ये तैयार है कि वो समझती है कि मजीद दफात को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए जिस तरह अफसरान ने कहा कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मजीद दफात को शामिल किया जाए तो कोर्ट एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इसके अंदर दफात को शामिल कर सकती है लेकिन अफसरान जो बात मैं कर रहा था नामुकम्मल रह गई कि हमारी आईओ जो है उनको उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है सेशन जज की सतह पे अगर इनको सुपरवाइज किया जाए जो प्रोसिक्यूटर्स हैं इनको ट्रेनिंग दी जाए जजेस को ट्रेनिंग दी जाए जो लोअर जुडिशरी के अंदर एट द सेम टाइम अगर आप पीसीएस की तर्ज का कोई ऐसा पेपर लें जिसमें सिर्फ वकीलों को भर्ती किया जाए सब इंस्पेक्टर की तर्ज पे या एसएचओ की तर्ज पे उनको मकबूल सैलरी दी जाए ताकि कानून के मुताबिक लॉ नोइंग लोग आए कानून के मुताबिक एफआईआर दें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट को एफआईआर के डिपार्टमेंट से अलग करें बहुत बहुत शुक्रिया और इसकी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच वकास अब्रेज खान माहिर कानून बैरिस्टर आप हमारे साथ मौजूद थे जबकि विक्टिम फैमिली मोहम्मद अरसलान हमारे साथ मौजूद थे इसके साथ साथ मैं अपनी सीनियर पैनलिस्ट ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया नाज़रीन तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है हमने मुद्दा आपके सामने पेश किया फैज़ अहमद फैज़ का वो शेर याद आता है कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं लेते कुरान में अल्लाह वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि कोई बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम उसको बुरा कहो माँ जैसी एक अजीम हस्ती को उठा के पटक देना फिर मुआशरे में लाकानूनियत की तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुकदमात को मोड़ देना ये बहुत ही बड़ा एहसास महरूमी जन्म लेगा और उसके बाद एक वक्त आएगा कि मुआशरे में कानून की पासदारी कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो अवाम खुद फैसले खुद करेंगे और सड़कों पर फिर फैसले होने लगेंगे और उसके बाद मुआशरा एक नई ट्राइब सोसाइटी की तरफ गामजन हो जाता है जिस तरीके से कबायली इलाकों में होता है और फिर हम हमेशा जरगा सिस्टम को और इस तरह के ट्राइब सिस्टम को क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो ऐसे फैसले भी कर देता है जो कि मुतासरा ख़ानदान के हक़ में भी होते हैं तो वो चीज़ें भी फिर जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इस हवाले से मिसाली पुलिस खैबर पख्तूनख्वा को अपना एक नुमाया किरदार अदा करना होगा और फिर जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है कि वो मिसाली पुलिस है तो मिसाली पुलिस को मिसाल का जो है वो कायम करना होगा फिर इस तरह की दिफात शामिल करनी होंगी मुकदमात में ताकि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ का हुसूल मुमकिन हो सके वरना आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि लाकानूनियत इसी तरीके से बढ़ती जाएगी और लोग खुद अपना इंसाफ कर लेंगे इसके साथ ही प्रोग्राम का टाइम अख्तिताम पजीर हुआ अरसलान नईम को दीजिए इजाज़त आपसे फिर कर मुलाकात होगी आवाम के साथ में देखते रहिए स्टार न्यूज़ अल्लाह हाफ़िज़।